ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬ ቪዲዮአችን ኢንትሮዳክሽን ቱ ኮምፒውተር አፕሊኬሽን ቻፕተር 1 እንማማራለን። በዚህ ቻፕተር መጨረሻ ላይ ከቻፕተሩ ሊወጡ የሚችሉ የተለያዩ ጥያቄዎችን እነዛ ጥያቄዎች ደግሞ ለሚድ ኤግዛም እንዲሁም ለኤግዚት ኤግዛም ተፈተኑም ካላችሁ ለኤግዚት ኤግዛም የሚያገለግሏችሁ እንዴት እንደምትዘጋጁ የሚጠቅሟችሁ ጥያቄዎች ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ ቤዚክ ኮምፒውተር ስኪል የምትማሩ ካላችሁ ደግሞ ምን ያህል እንደተረዳችሁት ራሳችሁን አሰስ እንድታደርጉ ያግዟችኋል። ቀጥታ ወደ ትምህርታችን እንሄድ። ይህን ቻፕተር ስንጨርስ ልናውቃቸው የሚገባ ቤዚክ ቻፕተር ኦብጀክቲቭ አለ። ያ ማለት ቻፕተር 1ን ስንጨርስ ማወቅ የሚገባን ምን አውቀናል ብለን ራሳችንን ስንጠይቅ የሚገባ እውቀት ሊኖረን ይገባል ስለነዚህ ኮንሰፕቶች ማለት ነው። the first one is the concept of computer. What is computer and computer science? The difference between computer and computer science የሚለውን ኮንሰፕት ማወቅ መቻል አለብን። እንዲሁም ደግሞ characteristics of the computer, basic አንድ ኮምፒውተር መገለጫው basic characteristics or feature of the computer ምን ናቸው የሚሉትን ዲፋይን ማድረግ መቻል አለብን። ሌላውና ሶስተኛው types of computer and characteristics of each type of computer. Based on different criteria we can classify computer. So what are the የሚሉትን እናያለን። እያንዳንዳቸውም ከመገለጫቸው ምን እንደሆነ አብረን እናያለን። So at the end we have to understand types of computer and the other one is application of computer. What is the advantage of computer የሚለውን መልስ ልናገኝ ይገባል። ሌላውና የመጨረሻው እንግዲህ ኢቮሉሽን ኦፍ ኮምፒውተር ወይም ደግሞ ኮምፒውተር ጄነሬሽን from the first generation to the fifth currently እና ቀጣይ ለሚመጣው ኮምፒውተር ምን አይነት ቴክኖሎጂ እንዳለ what type of technology changed over the generation የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ትምህርታችንን ሄድ። ኮምፒውተር and computer science የሚለውን ስናይ the term computer it is an electronic device. Why we say that computer is an electronic device? Because it works based on electric current or battery. በባትሪ ስለሚሰራ it is an electronic device እንለዋለን ማለት ነው። which takes input from the input device. ከኢንፑት ዲቫይስ ኢንፑት ተቀብሎ process it under the control of instructions and store the result on the storage device or it can display on the output device. It can display the output on the output device. So in other words, computer it has the ability to store, retrieve and process data ማለት ነው። So computer ምንድነው? An electronic device that can process input from the input device and can store the output or the result of the process on the storage device or it can display on the output device. Computer can perform different tasks like calculation, data analysis and running application which consist of hardware and software that work together to perform operations. Normally computer taskን ፕሮሰስ ሲያደርግ there is an input. The input then processed by under the control of instructions. After processing it can store on the storage device or it can process the data from the storage device or from the input device. ኮምፒውተር ዳታን ፕሮሰስ ሲያደርግ ከስቶሬጅ ዲቫይስ ሪትሪቭ አድርጎ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ከኤክስተርናል ከዩዘሩ አክሴፕት አድርጎ ፕሮሰስ ያደርግልናል። ፋይናሊ ፕሮሰስ ካደረገ በኋላ ወይ ስቶሬጅ ዲቫይስ ፎር ላተር ዩዝ ስቶር ያደርጋል ወይ ደግሞ አውትፑታችን ላይ ከረንት ምንድነው ሪዛልት የሚለውን አውትፑት ዲቫይሳችን ላይ አውትፑቱን ዲስፕሌይ ያደርግልናል ማለት ነው። ይሄ እንደምናየው ኮምፒውተር ሲምፕል ዲስክቶፕ ኮምፒውተር ይሄን ይመስላል። ይሄ ኢንፑት ዲቫይሳችን ነው። ኪቦርድ እና ማውዝ ይሄ ደግሞ ሲስተም ዩኒት ኤቭሪ ሰርኪዩት ኤሌመንቶችን እዚህ ውስጥ ይዟል ማለት ነው። different device that perform a specific task that helps to perform specific task for the computers. ይሄ ደግሞ ሞኒተራችን አውትፑታችንን የምናየው እዚህ ጋር ነው።
ሶ ይሄ ሲምፕል ኤግዛምፕል ኮምፒውተር ዋን ዴስክቶፕ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፒውተር ምንድነው የሚለው ዲፊኒሽናችን ይሄ ከሆነ ኮምፒውተር ሳይንስስ ምንድነው? ዋት አባውት ኮምፒውተር ሳይንስ የሚለውን ስናይ ኢት ኢዝ ኤ ፊልድ ኦፍ ስተዲ። ኮምፒውተር ሳይንስ ምንድነው? ኢት ኢዝ ኤ ፊልድ ኦፍ ስተዲ አባውት ዘ ኮምፒውተር ኢትሰልፍ ኤንድ ኢትስ ኮምፖነንትስ አዝ ዌል አዝ ሃው ኢት ወርክ። ኮምፒውተር ሳይንስ የምንለው ምንድነው? ይህ ስቴዲ ኤሪያ ወይም ደግሞ ፊልድ ኦፍ ስተዲ ነው። ስለምንድነው የሚያጠናልን? ስለ ኮምፒውተር እና ኮምፒውተር ኮምፖነንት እንዲሁም ደግሞ ሃው ኮምፒውተር ኢት ወርክ እንዴት ኮምፒውተር ይሰራል የሚለውን የሚያጠናልን ፊልድ ኦፍ ስተዲ ነው ማለት ነው። ኢት ካን ኮምባይንስ ዘ ቲዮሪቲካል ኮንሰፕት ኤንድ ዘ ፕራክቲካል አፕሊኬሽን ኦፍ ዘ ኮምፒውተር። ኮምፒውተር ምንድነው የሚለውን ቲዮሪ እና እንዲሁም ፕራክቲካሊ ሃው ኢት ወርክ የሚለውን ከበር ሊያደርግልን የሚችል ኮንሰፕት ነው ኮምፒውተር ሳይንስ የምንለው ፊልድ ኦፍ ኤሪያ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ኮንሰፕት በዚህ ቻፕተር የምናየው ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ኮምፒውተር ኦር ዘ ፊቸር ኦፍ ዘ ኮምፒውተር። እንግዲህ የኮምፒውተር መገለጫው ምንድን ነው የሚለውን ስናይ ዘ ፊቸር ኦፍ ኮምፒውተር ካን ዩዝድ ቱ ዲስክራይብ ዋን ኮምፒውተር in the form of different criteria based on their reliability, efficiency, and dynamicity. The first characteristics of the computer is its speed or is the processing rate. ታስክን ፕሮሰስ ሲያደርግ ቬሪ ሃይ ስፒድ ወይም ደግሞ በጣም በፈጣን ሁኔታ ነው ታስክን ፐርፎርም ሊያደርግ የሚችለው ማለት ነው አንድ ኮምፒውተር። ኢት ኢዝ ዘ ካፓቢሊቲ ኦፍ ፐርፎርሚንግ ካልኩሌሽንስ ኤንድ ፕሮሰሲንግ ዳታ ኢን ኢንክሬዲብሊ ሃይ ስፒድ፣ ልንገምተው በማይችል ፍጥነት ከሌሎቹ ማሽኖች በተለየ ኮምፒውተር ፐርፎርም ሊያደርግልን ይችላል ማለት ነው። እንደውም ከረንትሊ ያሉ ኮምፒውተሮቹ ትሪሊዮን ኦፍ ኢንስትራክሽንስ ቢሊዮን ኦፍ ኢንስትራክሽንን ፐር ሰከንድ በኤቲን ፍራክሽን ኦፍ ሰከንድ ላይ ፐርፎርም ሊያደርጉልን ይችላሉ ማለት ነው። ኢት አሎውስ ኮምፕሌክስ ታስክስ ኦር ሬንደሪንግ 3D ግራፊክስ running simulations or analyzing large amount of data with a fraction of second that instantaneously it can complete all the tasks. so ይህን ፍጥነታቸውን ደግሞ ኢንተርምስ ኦፍ ክሎክ ሳይክል ወይም በጊጋሃርዝ መግለጽ እንችላለን። ሚሊዮን ኦፍ ኢንስትራክሽን ፐር ሰከንድ and also we can describe the speed of the computer in terms of floating point operation per second ይገለጻል ማለት ነው። ሶ ሜዠርመንታችንን ኢን ተርም ኦፍ ጊጋሃርዝ ወይም ክሎክ ሳይክል the million of instruction per second ፍሎቲንግ ፖይንት ኦፕሬሽን ፐር ሰከንድ ይገለጻሉ ማለት ነው ፍጥነታቸው የኮምፒውተር። ዛዘር ዋን ኢዝ አኪዩሬሲ። ሌላኛው እና ሁለተኛው የኮምፒውተር ካራክተሪስቲክስ ምንድነው? አኪዩሬሲ ወይም ደግሞ ትክክለኛነት ማለት ነው። ኮምፒውተርስ አር ባይ ኔቸር ሃይሊ አኪዩሬት ማሽንስ። ኮምፒውተር እንግዲህ በጣም ትክክል ናቸው፣ ትክክል የሆኑ ማሽኖች ናቸው ብለን ነው የምንገልጸው። even if there is fault result or error result, this result comes from the users or the humans. ኤረር እንኳን ቢኖር በኮምፒውተሩ ችግር ሳይሆን ኢንፑት ወይም ደግሞ ኢንሰርት ያደረግንለት የኢንፑታችን ፕሮብሌም ወይም ደግሞ እኛ ትክክል የሆነ ኢንፑት ስላላስገባንለት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፒውተር በራሱ ምንድነው? ሪላያብል even if there is the errors that occur in a computer processing are almost always due to the fault of the input data. so error እንኳን ቢኖር ከኮምፒውተሩ ሳይሆን due to the fault of input data or faulty programming or bugs or human interventions rather than computer itself that makes mathematical mistake. ኮምፒውተሩ በራሱ mathematical mistake ሰርቶ ነው ልንል አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ reliability ወይም ደግሞ accuracy of the computer የሚለውን ይገልጽልናል ማለት ነው። ያ ማለት ትክክለኛ ኢንፑት ከሰጠነው ሪዛልቱ አውትፑቱ ምንድነው? ኤረር ፍሪ የሆነ ሪዛልት ይሰጠናል። ኢንኮሬክት ኢንፑት ከሰጠነው ደግሞ ወይም በግ ወይ ደግሞ ፎልቲ ኢንፑት ዳታ ኤረር ኢንፑት ዳታ ከሰጠነው ኢንኮሬክት ኢንፑት ከሰጠነው አውትፑቱ ምን ይሆናል?
ኢንኮሬክት አውትፑት ፕሮቫይድ ያደርገናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኮንሰፕት ጋርቤጅ ኢን ጋርቤጅ አውት ዊች ሚንስ ኢንኮሬክት ዳታ ኢንፑት ካለ ኢንኮሬክት አውትፑት ማግኘት እንችላለን። ይህ ደግሞ the cause of this error is not the computer by itself but there may be the fault of input data or the fault of program or bugs or human intervention rather than the computer itself. ሌላውና ሶስተኛው ዲሊጀንሲ which means it is the ability of perform repetitive task without any change or lose of concentrations or fatigue or burdens። እንግዲህ አንድ ኮምፒውተር በተደጋጋሚ በጣም በርካታ ስራ ሲሰራ ኮንሲስተንትሊ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ልክ መጀመሪያ እንደሰራው ትክክል የሆነ ሪዛልት እስከ መጨረሻ ድረስ ተመሳሳይ የሆነ ስራ ይሰራልናል ማለት ነው። ለምሳሌ የሰው ልጅ ሲደክመው መጀመሪያ በትክክል ሊሰራ ይችላል፣ ሲሰለች ሊሳሳት ይችላል፣ ወይ ደግሞ መጀመሪያ ገና ጀማሪ ስለሆነ ስላለመደ ሊሳሳት፣ ፕራክቲስ ሲያደርግ ደግሞ በትክክል ሊሰራ ይችላል። ኮምፒውተር ግን እንደዛ አይደለም። it can perform tasks consistently start to the end without fatigue ያለምንም ድካም ያለምንም በርደን ወይም ሉዝ ኦፍ ኮንሰንትሬሽን ስራውን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ በተመሳሳይ ፐርፎርማንስ አኪዩሬሲ ወይም ደግሞ the same level of precision ፐርፎርም ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ይህንን ካራክተሪስቲክሱን ዴሊጌሲ እንለዋለን። this is the work of the computer is consistent and endurance የሚለውን ይገልጽልናል ማለት ነው። ሌላውና ሶስተኛው ኦፕሬሽን ኢን ባይናሪ ፎርምስ። ኮምፒውተር እንግዲህ አንደርስታንድ የሚያደርገው ኢንፎርሜሽንን ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ቢትስ ኦር ማሽን ላንጉጅ ነው ማለት ነው። በዜሮ እና በአንድ ነው አንደርስታንድ የሚያደርገው። the number of bits that computer process at a time in a parallel is called its word length። በወርድ ሌንግዝ ነው አንዱን ኮምፒውተር ፓወር ኦፍ ኮምፒውቲንግ ፓወር ሜዥር የምናደርገው። በጣም ላርጅ የሆነ ወርድ ሌንግዝ አለው ማለት በፐር ሰከንድ ፐርፎርም አደረገ ማለት ሃይሊ ፓወርፉል ወይም ደግሞ ኮምፒቲሽን ፓወሩ ሃይሊ ማለት እንችላለን ማለት ነው። ይሄንን ወርድ ሌንግዛችን የስኩዌንስ ኦፍ ቢትስ ናቸው ማለት ነው እነዚህ። ሌላኛው ባይናሪ ዲጂት ማለት 0 እና 1 ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። 0 እና 1 ኢንፎርሜሽናችንን ወደ 0 እና ወደ 1 መቀየር፣ ማንኛውም አይነት ኢንፎርሜሽን ወደ 0 እና ወደ 1 የመቀየር ሂደቱ ባይናሪ ኢንፎርሜሽን ቼንጅ ሲሆን እያንዳንዱ ኢንፎርሜሽን ወደ ባይናሪ ሲቀየር ስኩዌንስ ኦፍ ቢት ባይት ሊሆን ይችላል which means አንድ ባይት 8 ያህል ቢት ነው 0 እና 1 ስንቆጥራቸው ማለት ነው። አንዷን 0 እቺ ቢት ናት የምትባለው this ቢት 1 ቢት 2 ቢት for example ይሄ 2 ቢት ነው። 001 ወይም ደግሞ 000 ብንል አሁን ይሄ 3 ቢት እንዲህ እያልን 000 ብለን 8 ስንደርስ 0 እና 1ን እነዚህ አንድ ባይት ይባላል ማለት ነው። አንድ ባይት ስንት ነው? 8 ቢት ነው ማለት ነው። ይሄን በነምበሪንግ ሲስተም በሌላ ቪዲዮ እንመጣበታለን። ሌላውና አምስተኛው ቨርሳቲሊቲ it is the ability of computers to perform wide variety of different tasks። አንድ ኮምፒውተር በርካታ ታይፕ ለተለያየ ፐርፐዝ መጠቀማችን ቨርሳቲሊቲ ፕሮፐርቲው ማለት ነው። የኮምፒውተር ለምሳሌ አንድ ሲንግል ኮምፒውተርን ብንወስድ ለምን መጠቀም እንችላለን? ፎር ሳይንቲፊክ ካልኩሌሽን ልንጠቀመው እንችላለን። ወርድ ፕሮሰሲንግ፣ ፕሌይንግ ጌምስ፣ ማኔጂንግ ፋይናንሻል ሪካርድስ፣ communicating globally like you can take as example your phone ሞባይል ፎናችሁን ብትወስዱ ስልክ ለመደወል ያገለግላችኋል። ካልኩሌት እንደ ሳይንቲፊክ ካልኩሌተር መጠቀም ትችላላችሁ። ጌም ለመጫወት፣ ለቪዲዮ፣ ለኦዲዮ እና ለመሳሰሉት መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፕሮፐርቲው ቨርሳቲሊቲ ፕሮፐርቲ ይባላል የኮምፒውተር ማለት ነው። ሌላውና ስድስተኛው ስቶሬጅ እና ሚሞሪ። የኮምፒውተር ሌላው መገለጫው ምንድነው? it refers to the ability of store large amount of data and instructions for future use and it can also retrieve this information rapidly። ኢንፎርሜሽናችንን በጣም በርካታ የሆነ ዳታ
ለሌላ ጊዜ ወይም ደግሞ ፎር ዘ ፊውቸር ዩዝ ስቶር ማድረግ ይችላል። ስቶር የሆነውን ኢንፎርሜሽን ደግሞ ሪትሪቭ ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው። So the ability to store large data is important for the modern computing performance. Currently የኮምፒውተሩ ፐርፎርማንስ በስቶሬጅ ካፓሲቲው ሜጀር እናደርገዋለን ማለት ነው። ሃይ ካፓሲቲ ወይም ደግሞ ሃይ ፓወርፉል የሆኑ ኮምፒውተሮችን ስቶሬጅ ካፓሲቲያቸው በጣም ሃይ ነው ማለት ነው። ሶ የአንድን ኮምፒውተር ፐርፎርማንስም ሜጀር ለማድረጊያ ሆኖ ያገለግለናል ማለት ነው። ሌላኛውና ሰባተኛው automation. This indicates once the program is loaded into the computer's memory and execution when the execution is begun, the computer can automatically complete the execution without the need of intervention of the humans until it completes that task. አንድን ፕሮግራም ሎድ ካረግንለት በኋላ ወደ ሜሞሪያችን እና ኤክስኪዩሽን ስራ ከጀመረ በኋላ ምንም አይነት የሰው ሱፐርቪዥን ወይም ደግሞ ጣልቃ ገብነት ያለምንም ጣልቃ ገብነት ስራውን በቀላሉ መጨረስ ይችላል ማለት ነው። ይሄ ካራክተሪስቲክሱ አውቶሜሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ዶንት ፎርጌት ዛት ዋት ሚን አውቶሜሽን የሚለውን ቨርሳቲሊቲ፣ ስቶሬጅ ኤንድ ሚሞሪ እነዚህ ልትረዷቸው ይገባል ማለት ነው። ምን ማለታችን ነው? ዋን ካራክተሪስቲክስ ኦፍ የኮምፒውተር ኢዝ አን አውቶሜሽን ማለት የሚለውን በደንብ መያዝ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። The other and the last characteristics of the computer is the logical operation. ከሲምፕል አርቲሜቲክ ኦፕሬሽን በተጨማሪ ኮምፒውተር ምን ፐርፎርም ማድረግ ይችላል? ሎጂካል ኦፕሬሽን like decision making and comparisons based on the given condition. አንድ ኮምፒውተር ዲሲሽንንም ምን ማድረግ ሜክ ሊያደርግልን ይችላል ማለት ነው። based on the given condition ነው እንግዲህ በኢትሰልፍ አይደለም። ሪዝኒንግ ሆኖ ሳይሆን ለሰው ልጅ በአይኪው ወይም ደግሞ በኢትሰልፍ ሳይሆን based on the given condition ዲሲሽንን ሜክ ሊያደርግልን ይችላል ማለት ነው። ይሄኛው ሌላኛው የመጨረሻው ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ኮምፒውተር ነው ማለት ነው። እንግዲህ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ኮምፒውተር በተለያየ መንገድ ልንገልጻቸው እንችላለን። ሪሊያቢሊቲ፣ ኤፊሽንሲ ምናምን እያለ ማለት ነው። ግን ጠቅለል ሲሉ እነዚህን 8 ያህል ካራክተሪስቲክስ አለው ማለት ነው ኮምፒውተር። ሌላኛው ኮንሴፕት ምንድነው? በዚህ ቻፕተር የምናየው ታይፕስ ኦፍ ኮምፒውተር። ኮምፒውተርን እንግዲህ በተለያየ መንገድ ዲቫይድ ልናደርገው እንችላለን። we can categorize it into different type based on their size ልንከፍላቸው እንችላለን። based on their functionality ልንከፍላቸው እንችላለን። based on the application, so we can categorize it. In this chapter, let us see the type of computer based on size, based on operation, based on purpose. so based on size በአራት ከፍለን እናያቸዋለን። ያንዳንዳቸው የራሳቸው የሆነ መገለጫ አላቸው። አድቫንቴጅ እና ዲስአድቫንቴጅ አለ። እንዲሁም ደግሞ ለምን እንደሚያገለግሉ በዲቴል የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በሳይዝ ሱፐር፣ ሜይንፍሬም፣ ሚኒ ኤንድ ማይክሮ ኮምፒውተር ብለን በአራት እንከፍላቸዋለን። ቤዝድ ኦን ኦፕሬሽን ደግሞ ምን አይነት ዳታን ነው ፐርፎርም የሚያደርጉት ወይም ፕሮሰስ የሚያደርጉት የሚለውን ስናይ በሶስት እንከፍላለን። አናሎግ፣ ዲጂታል፣ ሃይብሪድ ብለን ማለት ነው። ሌላው እና የመጨረሻው ደግሞ ኮምፒውተርን ከፍለን ያየንበት ቤዝድ ኦን ፐርፐዝ፣ ለምን ፐርፐዝ እንጠቀማቸዋለን። ጄነራል ፐርፐዝ ኮምፒውተር ኤንድ ስፔሻል ፐርፐዝ ኮምፒውተር ብለን ከፍለናቸዋል። እያንዳንዳቸውን አንድ ባንድ እናያቸው እስኪ። የመጀመሪያው ታይፕስ ኦፍ ኮምፒውተር ቤዝድ ኦን ኦፕሬሽን ኦር ፕሮሰሲንግ ስናይ በሶስት እንከፍላቸዋለን። አናሎግ፣ ዲጂታል ኤንድ ሃይብሪድ ብለን። አናሎግ ምንድነው የሚለውን ስናይ ኮምፒውተርስ ዲዛይንድ ቱ ፕሮሰስ አናሎግ ታይፕ ኦፍ ዳታ።
አናሎግ ታይፕ ኦፍ ዳታን ፕሮሰስ ለማድረግ ዲዛይን የተደረጉ ኮምፒውተሮቹ ምን ይባላሉ? አናሎግ ታይፕ ኦፍ ኮምፒውተር እንላቸዋለን ማለት ነው። አናሎግ ዳታ ምንድን ነው የሚለውን ስናይ ኢት ኢዝ ዘ ኢንፎርሜሽን ዳት ሪፕሬዘንት ኢን ዘ ኮንቲኒየስ ፎርም። ልክ እንደ ዌቭ ኮንቲኒየስ ፎርም it does not represent in the discrete value. so ለእንዲህ አይነት ዳታዎች ሪፕሬዘንት ወይም ደግሞ ፕሮሰስ ለማድረግ አናሎግ ታይፕ ኦፍ ኮምፒውተርን እንጠቀማለን ማለት ነው። ሌላኛው እነዚህ ወይም ደግሞ ኤግዛምፕል ኦፍ ኮምፒውተርስ that used for kind of data is እንደ ስፒዶሜትር ወይም ደግሞ በአጠቃላይ ሜዠሪንግ the physical magnitudes እነዚህ ኮምፒውተሮች የሚሰሩት ፕሮሰስ የሚያደርጉት ዳታ ወይም ደግሞ ዲዛይን የተደረጉት ለምን አይነት ዳታ ነው? ሜዠሪንግ ፊዚካል ማግኒቱድስ ላይክ ፕሬሸር፣ ቴምፕሬቸር፣ ቮልቴጅ፣ ካረንት ኤንድ ሶን እንደዚህ አይነት ዳታዎቹ ምን አይነት ዳታ ናቸው? ኮንቲኒየስ ዳታ ናቸው። ሶ እነዚህን ሜዠር ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ኮምፒውተሮቹ አናሎግ ኮምፒውተር እንላቸዋለን። ለምሳሌ ስፒዶሜትር ስፒድን ለመለካት ልክ በመኪናዎቹ እና በሞተሮቹ በተለያዩ ቦታ ማሽኖች ላይ የተቀመጡ ተሽከርካሪ ማሽኖች ላይ የምናስቀምጣቸው የኮምፒውተር አይነቶች ምን ይባላሉ? ስፒዶሜትር ስፒድን ለመለካት ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ቴርሞሜትር የሙቀት መጠንን ለመለካት የምንጠቀመው ቴርሞሜትር ሜርኩሪ ቴርሞሜትር አንደኛው የአናሎግ ታይፕ ኦፍ ኮምፒውተር ሲሆን በአጠቃላይ እነዚህ አናሎግ ታይፕ ኦፍ ኮምፒውተራችን ስፔሻል ፐርፐዝ ኮምፒውተርስ እንላቸዋለን። ስፔሻል ፐርፐዝ ኮምፒውተርስ ይባላሉ። ለምንድን ነው ስፔሻል ፐርፐዝ ኮምፒውተርስ ያላቸው? እያንዳንዱ ኮምፒውተር ለአናሎግ ታይፕ ኦፍ ኮምፒውተር ለስፔሲፊክ ዳታ ነው የሚያገለግለን ወይም ደግሞ ስፔሲፊክ ፐርፐዝ ነው ያለው። ለምሳሌ ይህን ስፒዶሜትር በምናይበት ጊዜ ሜዠር የሚያደርግልን ኦንሊ ስፒድ ብቻ ነው። ስፒዱን ብቻ ነው ሜዠር የሚያደርግልን፣ ሌላ ለምንም ልንጠቀምበት አንችልም። በተመሳሳይ ቴርሞሜትራችንን በምናይበት ጊዜ ሜዠር የሚያደርግልን የሙቀት መጠንን ነው እንጂ ለካልኩሌተር ወይም ደግሞ ለሌላ መንገድ የምንጠቀምበት ነገር የለም። ለአንድ ታስክ ብቻ ነው። ሶ እነዚህንን አናሎግ ታይፕ ኦፍ ኮምፒውተራችንን ምን ማለት እንችላለን? ስፔሻል ፐርፐዝ ኮምፒውተርስ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ሌላውና ሁለተኛው ዲጂታል ኮምፒውተር thus computers are designed to process discrete data. thus data are changed in the form of binaries or zeros and ones. The digital computers are most common type of computers that we have used today are in wide range are digital type of computers. እነዚህ digital type of computer የምንላቸው ኢንፎርሜሽንን in the form of zeros and ones አንደርስታንድ ሊያደርጉልን የሚችሉ የኮምፒውተር አይነት ሲሆኑ በአብዛኛው ከረንትሊ በእያንዳንዳችን ቤት የምንጠቀማቸው የኮምፒውተር አይነቶቹ ዲጂታል ታይፕ ኦፍ ኮምፒውተር እንላቸዋለን ማለት ነው። እነዚህ ኮምፒውተሮቹ ፕሮሰስ የሚያደርጓቸው የዳታ አይነቶች ምንድናቸው? ዲስክሬት ቫልዩ ነው ያላቸው። ላይክ ኢሜጅ ሊሆን ይችላል፣ እንደ ኢሜጅ፣ ኦዲዮ፣ ቪዲዮ፣ ቴክስት እነዚህ አይነት ዳታዎችን ነው ፕሮሰስ ሊያደርጉልን የሚችሉ ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ላይክ ፐርሰናል ኮምፒውተርስ፣ ላፕቶፕ፣ ሰርቨር፣ ዴስክቶፕ ኤንድ ሰርቨር ኮምፒውተርስ አር ኤግዛምፕል ኦፍ ዲጂታል ኮምፒውተርስ ኤንድ ዘስ ኮምፒውተርስ አር ጀነራል ፐርፐዝ ኮምፒውተር እንላቸዋለን ማለት ነው። እነዚህ ዲጂታል ኮምፒውተሮቹ ከጀነራል ፐርፐዝ ኮምፒውተር የሚመደቡ ናቸው ማለት ነው። ያ ማለት አንድ ፐርሰናል ኮምፒውተርን ብንወስድ ለምሳሌ ለአንድ ብቻ ስፔሲፊክ ታስክ አይደለም የምንጠቀመው። ለቪዲዮ ጌም፣ ለኦዲዮ ቪዲዮ ፕላይንግ ኢትስ ዩዝድ ፎር ፕሮሰሲንግ ቴክስት ዳታ ፎር ካልኩሌሽን እና ለመሳሰሉት መጠቀም ስለምንችል እነዚህንን ዲጂታል ኮምፒውተሮችን ጀነራል ፐርፐዝ ኮምፒውተር ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ሌላኛውና ሶስተኛው ይህ የኮምፒውተር አይነት ቤዝድ ኦን ኦፕሬሽን ስንከፍላቸው ሃይብሪድ ኮምፒውተር ነው። ከስሙ እንደምንረዳው ይህ ሃይብሪድ ኮምፒውተር የምንለው ምንድነው? ኢት ካን ፕሮሰስ ኢንፎርሜሽንስ ኢኒሻሊ ባይ ኮሌክቲንግ ኢንፑት ዳታ ዊዝ አናሎግ ሜተድ። በአናሎግ ሜተድ ኢንፑት ዳታን ኮሌክት ያደርጋል። ሌላ ደግሞ ኢት ኮንቨርት ኢንቱ ዲጂታል ኮምፒውተርስ ዲጂታል ኳንቲቲስ ወደ ዲጂታል ኳንቲቲ ይቀይራቸዋል። ኤንድ ፕሮሰስ ዲጂታል ቫልዩስ
ኤንድ ኮንቨርት ዲጂታል ወደ ዲጂታል ቀይሮ ፕሮሰስ የሚያደርገው ዲጂታል ቫልዩዋቸውን ነው። ከዛ በኋላ ግን እንደ አውትፑት ደግሞ ወደ ምን ይቀይራቸዋል? ዲጂታልን ወደ አናሎግ ፎርም ኮንቨርት ያደርጋል ማለት ነው። እነዚህ አይነት ኮምፒውተሮቹ አብዛኛውን ጊዜ ሆስፒታል ላይ የሚገኙ የኮምፒውተር አይነቶች ሃይብሪድ ታይፕ ኦፍ ኮምፒውተር ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ወደ ሌላኛው ታይፕ ኦፍ ኮምፒውተር ክላሲፊኬሽን ቤዝድ ኦን ፐርፐዝ ወደሚለው ስንመጣ ቤዝድ ኦን ፐርፐዝ በሁለት እንከፍላቸዋለን። ዊ ካን ካታጎራይዝ ኢንቱ ቱ ስፔሻል ፐርፐዝ ኮምፒውተርስ ኤንድ ጀነራል ፐርፐዝ ኮምፒውተርስ። በጣም ቀላል ነው። ስፔሻል ፐርፐዝ ኮምፒውተር ፕሪቪየስሊ እንዳየነው they are designed to solve single type of problems. Such a kind of computers are designed to solve a single type of problems or specific problems like public telephone box የገመድ ስልክ ለመደወል ብቻ ነው እንጂ ለሌላ ፐርፐዝ አይውልም ማለት ነው። ጌም አንጫወትበትም። እንዲሁም ደግሞ ለፊልም ለተለያዩ ፐርፐዝ የምንጠቀመው አይነት አይደለም ማለት ነው። ለኢንተርቴይንመንት ምናምን አንጠቀመውም። ቀጥታ ከሰው ጋር ለመደወል ፎር ኮሊንግ ፐርፐዝ ነው እንጂ ማለት ነው። እንዲሁም ትራፊክ ኮንትሮል ሲስተም እነዚህ የመሳሰሉት ስፔሻል ፐርፐዝ ኮምፒውተርስ ሲባሉ፣ ጀነራል ፐርፐዝ ኮምፒውተርስ የምንላቸው ደግሞ they are designed to solve variety or different types of tasks or problems that used to solve. So the use of stored program concepts that store በሆነባቸው ፕሮግራም ኮንሰፕት ለተለያየ ፐርፐዝ እንድንጠቀማቸው ዲዛይን የተደረጉ ኮምፒውተሮቹ ጀነራል ፐርፐዝ ኮምፒውተር ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ማይክሮ ኮምፒውተርስ፣ ሚኒ ኮምፒውተርስ፣ ሱፐር ኮምፒውተርስ ኤግዛምፕል ኦፍ ጀነራል ፐርፐዝ ኮምፒውተርስ እንላቸዋለን ማለት ነው። ሌላውና የመጨረሻው ታይፕስ ኦፍ ኮምፒውተር ቤዝድ ኦን ሳይዝ፣ ፕራይስ፣ ካፓሲቲ እና ፐርፎርማንስ በአራት ከፍለን የምናየው ይሆናል። የመጀመሪያው ሱፐር ኮምፒውተር ነው። ሱፐር ኮምፒውተር የምንላቸው it is the largest, the fastest and most expensive type of computers. The expensive of the computer based on the technology that constitutes ካላቸው የተሻለ የቴክኖሎጂ ይዘት አንጻር በጣም ውድና በጣም ትላልቅ ናቸው። እንዲሁም ፈጣኖቹ ፓወርፉል የሆኑ ኮምፒውተሮቹ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ሱፐር ኮምፒውተርስ የምንላቸው they designed for specifically large amount of data በጣም ለትልቅ ዳታ ፕሮሰስ ለማድረግ የሚጠቅሙ ኮምፒውተር አይነቶች ናቸው እነዚህ ሱፐር ኮምፒውተር የምንላቸው ማለት ነው። ቤዝድ ኦን ሳይዝ በላርጀስቶቹ ናቸው። እንዲሁም ቤዝድ ኦን ፕራይስ፣ ካፓሲቲ ብንል ፐርፎርማንሳቸውን ብንል በዛ ልክ በጣም ሃይ ናቸው ከሌሎቹ አንጻር ማለት ነው። ኬ ካራክተሪስቲክሳቸውን ስናይ ኢትስ መልቲ ዩዘር ሲስተም which ኢንተርኮንቲኔንታል ሪች በአህጉር ደረጃ በጣም በርካታ ዩዘሮቹ አት ዘ ሴም ታይም ሲንግል ታስክን ፐርፎርም ለማድረግ የሚያስችሉ የኮምፒውተር አይነት ናቸው ማለት ነው። ሌላ the other characteristics is thousands of processor working in parallel በጣም በርካታ ወይም ደግሞ በሺዎች የሚቆጠሩ ሲፒዩ ወይም ፕሮሰሰሮቹ ፓራሌሊ ይሰራሉ ወይም ደግሞ አሉት ማለት ነው። ሌላው ሶስተኛው ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ሱፐር ኮምፒውተር ኢዝ ካፓቢሊቲ ኦፍ ትሪሊዮን ኦፍ ካልኩሌሽንስ ፐር ሰከንድ በጣም በርካታ የሆኑ ካልኩሌሽኖችን በፍራክሽን ኦፍ ሰከንድ በማይገመት ፍጥነት ፐርፎርም ማድረግ ይችላል which means it is fastest ነው ማለት ነው። they often require specialized cooling system ኩሊንግ ሲስተም ስፔሻላይዝድ የሆነ ኩሊንግ ሲስተም ይፈልጋሉ። ኖት ፖርቴብል we cannot carry from one place to the other place ከአንዱ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ አናንቀሳቀሳቸው ምክንያቱም በጣም ላርጀስት ናቸው፣ ፓወርፉል ናቸው። ስለዚህ ስፔሻላይዝድ የሆነ ኩሊንግ ሲስተም ይፈልጋሉ።
ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ልናንቀሳቀሳቸው አንችልም። they didn't or not portable housed in large facility to manage their power consumption. so power consumptionአቸውን ማኔጅ ለማድረግ ሆነ ስፔሲፊክ ኤሪያ ላይ ሃውስድ ወይም ደግሞ የተቀመጡ ናቸው ማለት ነው። ሂት ጀነሬት የሚያደርጉትን ሂትም ኩል ለማድረግ ወይም ደግሞ ማኔጅ ለማድረግ ፓወር ኮንሳምፕሽን ናቸውንም በዛ ልክ ስፔሲፊክ ኤሪያ ላይ የሚቀመጡ የኮምፒውተር ታይፖች ናቸው። አፕሊኬሽናቸው ወይም ደግሞ አድቫንቴጃቸውን ስናይ ለምንድነው? አንደኛ ለሳይንቲፊክ ሪሰርች ሲሙሌሽን፣ ለአርቲፊሻል ኢንተለጀንት፣ ዌዘር ፎርካስቲንግ እና ለመሳሰሉት ከፍተኛ የሆነ ጥቅም አላቸው ማለት ነው። እንደምታዩት ይህን የመሰለ ኮምፒውተሩ በአንድ ሩም ውስጥ ሲት የሆነ ታይፕ ኦፍ ኮምፒውተር ነው ማለት ነው። የሱፐር ኮምፒውተር የምንለው። ሌላውና ሁለተኛው ደግሞ ሜንፍሬም ኮምፒውተርስ are smaller in size, capacity, speed, lower speed and the memory storage capacity than super computers. ከሱፐር ኮምፒውተር ስናወዳደራቸው እነዚህ ሜንፍሬም ኮምፒውተሮቹ በጣም ትንሽ ሳይዝ ያላቸው፣ ካፓሲቲያቸውም ላወር እንዲሁም ደግሞ ስፒዳቸውም ትንሽ ከነሱ አነስ ያለ ወይም ዘገምተኛ የሆኑ የኮምፒውተር አይነቶች ናቸው። but they are multi user systems። እነዚህም ምንድናቸው? multi user system ናቸው። which means hundreds of users can use the computer simultaneously in large organizations። በአንድ ኦርጋናይዜሽን በተመሳሳይ ሰዓት ተመሳሳይ ታስክን 100 እና ከዛ በላይ የሆኑ ሰዎች ሊጠቀሟቸው ይችላሉ ማለት ነው። they are mainly capable by ኢንሹራንስ ካምፓኒዎቹ ሊጠቀሟቸው ይችላሉ። እነዚህንን ባንክ ላይ ያሉ እንዲሁም ደግሞ በኤርፖርት አካባቢ፣ በባቡር ጣቢያዎች እንዲሁም በቴሌኮም አካባቢ ያሉ ኮምፒውተሮች እዛ ጋር የሚጠቀሟቸው የኮምፒውተር አይነቶች ናቸው። ከዚህ ከሜንፍሬም ኮምፒውተር የሚመደቡት ማለት ነው። ሶ such a kind of computers can process large amount of or volume of data ፕሮሰስ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ያው ሳይዛቸው በጣም ትልቅ ነው ከሱፐር ኮምፒውተር አንፃር ትንሽ ቢሆንም ማለት ነው። ሶስተኛው የኮምፒውተር አይነት ቤዝድ ኦን ሳይዝ ሚኒ ኮምፒውተር ሲሆን have rarely lower speed ሃንድል መልቲ ዩዘርስ ከ10 እስከ 100 ያህል ዩዘሮችን ሃንድል ሊያደርግ ይችላል። ይሄን በተመሳሳይ መልቲ ዩዘር ሰፖርት ያደርጋል። እንዲሁም ከ10 እስከ 100 የሚሆኑ ዩዘሮቹ ተመሳሳይ ታስክን ሳይመልታኔስሊ በእነዚህ ኮምፒውተሮቹ ፐርፎርም ለማድረግ ያስችላሉ ማለት ነው። they are in smaller size than mainframe computers. ስኬል ዳውን ቨርዥን ኦፍ ሜንፍሬም ኮምፒውተርስ እንግዲህ የሜንፍሬም ኮምፒውተር ስኬልድ ዳውን በሳይዝ አነስ ያሉ ኮምፒውተር አይነቶች ናቸው እነዚህ ሚኒ ኮምፒውተር የምንላቸው ማለት ነው። they used for payrolls, inventory management, customer relationship management system የምንጠቀማቸው የኮምፒውተር አይነቶቹ ሚኒ ኮምፒውተር ብለን እንጠራቸዋለን። ላይክ እዚህ ጋር እንደምታያቸው እነዚህ ኤግዛምፕል ኦፍ ሚኒ ኮምፒውተር ናቸው ማለት ነው። ሌላውና አራተኛው ወይም የመጨረሻው ማይክሮ ኮምፒውተርስ these computers are the currently wide use of computers ከማይክሮ ኮምፒውተር እንመድባቸዋለን ማለት ነው። they are single user systems እንግዲህ based on size ከከፈላቸው ከአራት አይነት የኮምፒውተር አይነቶች መካከል ማይክሮ ኮምፒውተር ብቻ ነው ሲንግል ዩዘር ሲስተም the other are multi user systems so በካፓሲቲ በሳይዝ በፐርፎርማንስ ከሌሎቹ ይሄ ማይክሮ ኮምፒውተር ምንድነው ስሞለር ነው ማለት ነው። ፐርፎርማንሱ ይሄ ከሌሎቹም ይሆናል ያንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ከረንትሊ እኛ የምንጠቀማቸው የዴስክቶፕ ላፕቶፖቹ ለጌሚንግ ኮንሶል ወርክ ስቴሽን ላይ ታብሌቶቹ ሲስ ኤግዛምፕል ኦፍ ማይክሮ ኮምፒውተርስ ታይፕ ኦፍ ኮምፒውተር ናቸው ማለት ነው። ሲንግል ፐርሰናል ኮምፒውተር ዋን ኤግዛምፕል ኦፍ ማይክሮ ኮምፒውተር ብለን እንጠራቸዋለን። ኦል አባውት ታይፕ ኦፍ ኮምፒውተር ቤዝድ ኦን ፊዚካል ሳይዝ ፕራይስ ካፓሲቲ ኤንድ
ፐርፎርማንስ ስለዚህ እዚህ ጋር ዶንት ፎርጌት ዛት the characteristics of the computer which one is high capacity, which one have largest size, price or expensive ሶ ይሄንን ኮንሰፕት መረዳት መቻል አለባችሁ። ኤክስፔንሲቭ ነው ስንል ከምን አንጻር ነው? ከያዙት የቴክኖሎጂ አንጻር ነው ኤክስፔንሲቭ የሚሆነው ማለት ነው። ይህን ይመስላል ስለ ታይፕ ኦፍ ኮምፒውተር ያየነው እስካሁን ይህን ይመስላል። መልካም ነገር እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። ቀጣይና ሌላኛውን ኮንሰፕት የምናየው አፕሊኬሽንስ ኦፍ ኮምፒውተርስ የሚለው እናያለን። እንግዲህ እንደሚታወቀው ኮምፒውተር ለተለያየ ፐርፐዝ ወይም ደግሞ ለተለያየ ጥቅም እናውለዋለን። some key applications are for business and finance accounting, ለፓይሮል ፕሮሰሲንግ፣ ፋይናንሻል ሞዴሊንግ፣ ኢንቨንተሪ ማኔጅመንት ኤንድ ሰፕላይ ቻይን ሎጂስቲክስ ለነዚህ ይጠቅመናል። ሌላኛው ደግሞ ፎር ኤዱኬሽን ኤንድ ኦንላይን ለርኒንግ ፕላትፎርምስ ለቨርቹዋሊ የምንማር ሲሆን ኦንላይን ላይቭ ስንማር ኮምፒውተሮቹን እንደ ኤሌክትሮኒክስ ቡክ እንጠቀማቸዋለን። እንደ ኤዱኬሽናል ሶፍትዌርን ለማዘጋጀት ለቨርቹዋል ክላስሩም ሪሶርስ ማኔጅመንት ለነዚህ ይጠቅሙናል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ለጤና በሄልዝ ኬር ሴክተርስ በዚህ ወይም ደግሞ የጤና ዙሪያ ላይ ወይም ደግሞ for health care service ለፔሸንት ሪከርድ ማኔጅመንት የታካሚውን የሪከርድ ወይም ደግሞ መረጃ ለመያዝ እንደ ዲያግኖሲስ ቱልስ ወይም ደግሞ እንደ መመርመሪያ መሳሪያ እንጠቀማቸዋለን። እንግዲህ የተለያዩ የኮምፒውተር ታይፖች እንዳሉ ሁሉ ስለዚህ ለዲያግኖሲስ እንጠቀማቸዋለን። አንዳንዶቹን ለፔሸንት ሪከርድን ስቶር ማኔጅ ለማድረግ እንዲሁም ደግሞ ቴሌሜዲሲን ለሪሰርች በሄልዝ ኬር ዙሪያ ያሉ ሪሰርቾችን ለመስራት አናላይስ ሜዲካል ስተዲስ ያጠናናቸውን ጥናቶችን አናላይዝ ለማድረግ ሁሉ ኮምፒውተርን ልንጠቀም እንችላለን። ሌላኛው used for science and engineering for simulations ሪሰርቻችንን ሰርተን ስንጨርስ ለሲሙሌሽን ሊያገለግላሉ። ቢግ ዳታን አናላይዝ ለማድረግ ቪዥዋላይዝ ሳይንቲፊክ ኤክስፐሪመንት ለመስራት ያገለግለናል ማለት ነው ኮምፒውተር። ሌላው አብዛኛውን ጊዜ እንደ ኢትዮጵያ ስታንዳርድ የምንጠቀመው እንደውም ኮምፒውተር ፎር ከስልካችን እንኳን ተነስተን ብናይ ለምንድነው የምንጠቀመው? ፎር ኢንተርቴይንመንት እንደ መዝናኛ ማለት ነው። ላይክ ቪዲዮ ጌሚንግ፣ ስትሪሚንግ ሰርቪስ፣ ዲጂታል ሚዲያ፣ አኒሜሽን ኤንድ ግራፊክስ ዲዛይን ኤንድ ሶ ለዚህ መጠቀም እንችላለን። The other one is for the communications like email, messaging, social media, instant message እነዚህ ቪዲዮ ኮንፈረንሲንግ እና ኮላቦሬቲቭ ወርኪንግ ቱልስ በጋራ ስራዎችን ለመስራት ኮምፒውተር በተለያየ ኤሪያ ላይ ወይም ደግሞ በተለያየ ቦታ ሆነን ኮምፒውተሮቹን ተጠቅመን ኮላቦሬቲቭሊ ልንሰራባቸው እንችላለን ማለት ነው። ሌላውና የመጨረሻው ፎር ሪሰርች ኤንድ ዲቨሎፕመንት ፎር ዳታ አናላይዝ ሲሙሌሽን አልጎሪዝም ዲቨሎፕመንት ኤክስቴንሲቭ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኤንድ ማሽን ለርኒንግ ሮቦቶችን ዲቨሎፕ ለማድረግ ኮምፒውተር ያስፈልገናል ማለት ነው። ሌላውና የመጨረሻው ኮንሰፕታችን በዚህ ቻፕተር የምናየው ኮምፒውተር ጀነሬሽን የሚለው ነው። እንግዲህ ቪዲዮ ትንሽ ረዘም ብሏል፣ እያረፋችሁ እዩት። The computer generation refers to the evolution of computing technology which have each generation have its own characteristics based on technological background and fundamental change from one generation to the other generation based on their improvement of their power, computational power, size, cost, efficiency, reliability እነዚህንን ኮምፒውተር ጀነሬሽን ላይ እናያለን። ምንድነው የኮምፒውተር ጀነሬሽን የምንለው? የቴክኖሎጂዎቹ ለውጥ ማለት ነው። ከጊዜ ወደ ጊዜ ምን ላይ ደረሱ፣ ስቲል አሁን ላይ ያለንበት ወደፊትስ ምን ይደርሳሉ የሚለውን በአጠቃላይ የምናይበት ኮንሰፕት ነው። ከምን ተነስቶ ነው እዚህ ደረሰ የሚለውን ፈርስት ጀነሬሽን ኦፍ ኮምፒውተር የሚለውን ስናይ 1940s up to 1954 don't worry about your duration of time ጊዜውን ብዙ ማትይዙት ያን ያህል አይደለም። ግን ፈርስት ጀነሬሽን ላይ ምን አለ ምን ቴክኖሎጂ ነበር የሚለውን ኮንሰፕት ነው እንድትይዙ የሚጠበቀው። እንግዲህ this generation it is the era of
the beginning of electronic digital computing ዲጂታል ኮምፒውቲንግ የተጀመረበት ኤሌክትሮኒክ ዲጂታል ኮምፒውቲንግ የተጀመረበትን ጊዜ ነው ፈርስት ጀነሬሽን የምንለው ማለት ነው። it consumed lot of powers በዚህ ስቴጅ ላይ እንግዲህ በጣም በርካታ ፓወሮችን የሚፈልጉ የኮምፒውተር አይነቶች ነበሩ ማለት ነው። what are the technologies for the first generation የሚለውን ስናይ there is no CPU የለም ነበረ በዚህ ማለት ነው በዚህ ጀነሬሽን so በፈርስት ጀነሬሽን as core technologies a vacuum tube ነው ማለት ነው። በዚህኛው ጀነሬሽን CPU በጊዜው የለም ነበር እንደ CPU ማንን ነበር የምንጠቀመው vacuum tube ነበር for different calculation እና ለተለያዩ ኮምፒውተሮቹ በዛ ሰዓት የሚሰሯቸውን አክቲቪቲዎችን ኮንትሮል የሚያደርግልን የምንጠቀመው ታውዘንድ ኦፍ vacuum tube ነበር ማለት ነው። ሶ በዛን ጊዜ የነበረው ኮምፒውተር ካራክተሪስቲክሱ ምንድን ነበር እንደ ኢንፑት ዲቫይስ ምን ተጠቀመ the output storage ምንድነው የሚሉትን ነው እዚህ ጋር የምናየው so the technology in the first generation is it is a vacuum tube instead of the CPU so there is a sequence of or thousand of vacuum tubes. Thus vacuum tubes need a large power of electric current so it can generate also large amount of heat በጣም በርካታ ሂትን ምን ያደርግ ነበር ጀነሬት ያደርግ ነበር ማለት ነው። so ይሄን ያህል በጣም ብዙ ሂትን ጀነሬት አደረገ ማለት ደግሞ ማሲቭ ምን ይፈልጋል ማሲቭ ኩሊንግ ሲስተም ይፈልጋል ማለት ነው። so it is cost ineffective ነው ማለት ነው። it needs large amount of cooling system or massive cooling system ይፈልጋል their size is very large and very expensive በጣም ውድ ነበረ limited to storage capacity it can support only machine languages zeros and ones machine language ብቻ ነበር ሰፖርት የሚያደርገው so እንደ circuitry በsequence of vacuum tubes ነበር የሚጠቀመው ማለት ነው። as a storage primary storage device ደግሞ ማንን ይጠቀም ነበር there is no RAM የለም ነበር በዛ ጊዜ ማለት ነው። በፈርስት ጀነሬሽን ማን ነበር instead the magnetic drum ይሄን ነበር የምንጠቀም ማለት ነው። the other one is as a storage device primary storage device magnetic drum ይጠቀማል and as input device there was no in that time the mouse and keyboard እና mouse በዛ ሰዓት የለም ነበር instead there was as a punch card ይሄ punch card ነበር እንደ ኢንፑት የሚያገለግለን ማለት ነው። እንደ አውትፑት ደግሞ ሞኒተር እና ፕሪንተር የለም ነበር so ዳታን ፕሮሰስ ካደረገ በኋላ as output there is no monitor and printer so instead there was paper tape as output device ይጠቀሙት ነበር ማለት ነው በፈርስት ጀነሬሽን ላይ the other one is magnetic tape as a secondary memory device there is no hard disk and SSD on that time in the first generation very large and not portable it takes room prone to frequent hardware failures አንዱን ሩም በሙሉ አንድ ኮምፒውተር ይሞላው ነበር ማለት ነው በዛ ሰዓት ስለዚህ በአንድ ሩም ውስጥ ሆነ ማለት ለሃርድዌር ፌለር የተጋለጠ ነበር ማለት ነው። እንደምታዩት አንድ ሩም ውስጥ አንድ ኮምፒውተር ሙሉ ማለት ነው። ስለዚህ it takes room and it is prone to or exposed to frequent hardware failures for example ENIAC የሚባለው የመጀመሪያው ኮምፒውተር ኢንቨንት ሲሆን ይሄ ኮምፒውተር ክብደቱ assume or imagine that ከ30 እስከ 50 ፊት ያህል ርዝመት አለው እንዲሁም ደግሞ ክብደቱ 30 ቶን ያህል ነበር
30 ቶን ያህል ክብደት አለው። it contains 18,000 vacuum tube ኢማጂን ዛት 18,000 ያህል vacuum tube የተደረደሩ ነበሩት ማለት ነው። ምን ያህል በጣም ትልቅ ሊሆን እንደሚችል 70,000 የሚሆኑ ደግሞ ሬጂስተሮች አሉት በዛ vacuum tube ውስጥ 10,000 የሚሆን ካፓሲቲ ያለው and requires 1,500 ያህል ዋት ኤሌክትሪክ ከረንት ይፈልጋል ማለት ነው። so cost ineffective ነበር ማለት ነው። so very expensive ነው በዛ ሰዓት የነበረው ወይም ደግሞ ፈርስት ጄነሬሽን ላይ የነበረው ኮምፒውተር ማለት ነው። it takes large computational time in hour አንድን ስራ ፐርፎርም ወይም አንድ ታስክ ወይም ካልኩሌሽን ፐርፎርም ለማድረግ በሰዓታት እንጠብቅ ነበር ማለት ነው። በሰዓታት ጠብቀን ስራ ሊሰራልን ኢማጂን ዛት አንድ ኮምፒውተር አንድን ታስክ ፐርፎርም ለማድረግ ሰዓት ስንጠብቅ ማለት ነው። አሁን የፍራክሽን ኦፍ ሰከንድ እንኳን መጠበቅ ምን ያህል ነው ሰለቸን። ስለዚህ የዛን ያህል ኮስት ኢንፌክቲቭ ነበረ ፈርስት ጄነሬሽን ኦፍ ኮምፒውተር ማለት ነው። when come to in the second generation of the computer there is the invention of transistor invented which replaced the vacuum tubes which is smaller in size, cheaper, faster work in minutes and more energy efficient የሚጠቀመው የኤሌክትሪክ ካረንት ወይም ደግሞ የዋት መጠን ከቫኪዩም ቲዩብ አነስ ያለ እንዲሁም በሳይዙም በጣም ትንሽ ረካሽ የሆነ ስራችንን ከሰዓታት ወደ ደቂቃዎቹ አንድ ስራ ለመስራት በሰከንድ ጄነሬሽን ላይ የነበረው ኮምፒውተር አንድ ሰዓት ይፈጅ የነበረው ወደ ደቂቃዎቹ ወረድ ያለበት ፔሪድ ኦፍ ጄነሬሽን ወይም ደግሞ የታይም ኦፍ ኮምፒውተር ነበር ወይም ደግሞ የኮምፒውተር ጊዜ ወይም ጄነሬሽን ኦፍ ኮምፒውተር ነበር ይሄ ሁለተኛው ጄነሬሽን ማለት ነው። what else as a storage device for a primary storage በዚህን ጊዜ ምን የለም there is no RAM instead they use it replaces the magnetic drum as a magnetic core ይህን ማግኔቲክ ኮርን በማግኔቲክ ድራም የተተካበት የጄነሬሽን ነው ማለት ነው። ማግኔቲክ ዲስክ እና ቴፕን እንደ ሰከንዳሪ ስቶሬጅ ዲቫይስ የተጠቀሙበት ጊዜ ነበር በዛን ሰዓት ማለት ነው። it was introduction of high level programming languages like Fortran and COBOL that make programming easier ፕሮግራማችንን በጣም ቀላል የሚያደርግልን ኮቦል እና ፎርትሬን የሚባሉ ሃይ ሌቭል ላንጉጆቹ ኢንትሮዲዩስድ የሆነበት ጊዜ ነበረ። there was also batch processing and operating system were introduced በዛ ሰዓት ኦፕሬቲንግ ሲስተም batch processing እና ኦፕሬቲንግ ሲስተም ኢንትሮዲዩስድ ሆኗል ማለት ነው። ሌላው in the second generation there is smaller, faster, less computational cost, more reliable and high storage capacity the first generation ከፈርስት ጄነሬሽኑ ኮምፔርድ ስናደርገው በሳይዙ ትንሽ በፐርፎርማንሱ የተሻለ ሰከንድ ጄነሬሽን ኦፍ ኮምፒውተር ነው ማለት ነው። ሌላውና ሶስተኛው የኮምፒውተር ጄነሬሽንን በመናይበት ጊዜ there is a technology which replaces ትራንዚስተርን ሪፕሌስ ያደረገው ቴክኖሎጂ ኢንትሮዲዩስድ ሆኗል which is integrated circuit that leading massive leap in the miniaturization and performance በጣም ሃይ የሆነ እንደ IC ወይም ደግሞ integrated circuits introduced ሆኗል። it's a full of microchips that replaces transistors ይሄ integrated circuit introduced የሆነበት ጄነሬሽን third generation ነው ማለት ነው። single integrated circuit it can includes hundred of transistors, capacitors, registers built in a single tiny slice of silicon በአንዷ ቁራጭ ሲሊከን ላይ ወደ 100 የሚጠጉ ትራንዚስተሮች ካፓሲተሮች እና ሬጂስተሮችን ቺፕ አድርጋ የያዘ የቴክኖሎጂ አይነት የነበረበት ጄነሬሽን third generation እንለዋለን። in the third generation there is the introduction of mouses and keyboards as input device and the input device
ማውዝ እና ኪቦርድ ኢንትሮዲዩስድ ሆኗል። በዚህ ጊዜ ኦፕሬቲንግ ሲስተም አድቫንስድ ሆኗል for multitasking system. There is also introduction of what type of operating system? Time sharing and real time operating system introduced የሆነበት የኮምፒውተር ጄኔሬሽን ሶስተኛው ጄኔሬሽን ነው ማለት ነው። ሞኒተር እና ፕሪንተርም በዚህ ጄኔሬሽን ነው ኢንትሮዲዩስድ የሆኑት as output device ማለት ነው። The feature of third generation generally smaller in size, faster, less power consumption, high storage capacity than second generation. ጀነሬሽናችን በጨመረ ቁጥር ፐርፎርማንስ ኦፍ ዘ ኮምፒውተር ምንድነው ጨምራል ማለት ነው። ሌላውና አራተኛው የኮምፒውተር ጄኔሬሽን በዚህ በአራተኛው የኮምፒውተር ጄኔሬሽን ላይ የምናየው ደግሞ there is introduction of CPU or processors. There is the introduction of the CPU that lead directly to the personal computer revolution. personal computer revolution ወይም ደግሞ ኢንትሮዲዩስድ የሆነበት ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው አሁን በፈርስት ጄኔሬሽን ጊዜ ለገቨርንመንታል ለሆኑ አንዳንድ ዶክመንቶችን ጀነሬት ለማድረግ ነው እንጂ እያንዳንዱ ሰው ኮምፒውተር ይዞ የሚንቀሳቀስበት ጄኔሬሽን አልነበረም። በሰከንድ ጄኔሬሽንም በተመሳሳይ በሰርድ ፎርዝ ላይ ስንመጣ እያንዳንዱ ፐርሰናል ኮምፒውተር ኢንትሮዲዩስድ የሆነበት ማይክሮ ፕሮሰሰር the integration of 1000 በጣም በርካታ የሆኑ ትራንዚስተሮቹ ጥርቅም ሲንግል ቺፕ ላይ የምናገኝበት ማይክሮ ፕሮሰሰር ወይም ደግሞ ሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒት ኢንትሮዲዩስድ የሆነበት ጄኔሬሽን አይነት ሲሆን ይሄ ማይክሮ ፕሮሰሰር ወይም ደግሞ CPU have more powerful than the previous which is integrated circuit, vacuum tube and transistor ከነዚህ በጣም የተሻለ ካፓሲቲ ፐርፎርማንስ ያለው ቴክኖሎጂ ኢንትሮዲዩስድ የሆነበት ጄኔሬሽን ነው ማለት ነው። as a storage device እና SSD ኢንትሮዲዩስድ የሆኑበት ሴሚኮንዳክተር ሜሞሪ ላይ ከነ RAM ሃርድ ዲስክ ድራይቭ ኦፕቲካል ሚዲያ for faster and reliable purpose ለባካፕ እና ኦፕቲካል ሚዲያ የተጠቀሙበት ጊዜ ፎርስ ጄኔሬሽን ሲሆን as input device ማውዝ ስታንዳርዳይዝድ የሆነ ማውዝ እና as graphical user interface እንዲሁም ደግሞ ፍጥነቱ በፒኮ ሰከንድ ሜዠር ሊደረግ በሚችል ደረጃ በጣም ፈጣን የሆነ የኮምፒውተር ጄኔሬሽን ፎርስ ጄኔሬሽን ነው ማለት ነው። there is the graphical user interface, advanced operating system like Windows, Mac operating system እንዲሁም ኦብጀክት ኦሪየንትድ የሆኑ ሃይ ሌቭል ፕሮግራሚንግ ላንጉጆቹ ኢንትሮዲዩስድ የሆኑበት የኮምፒውተር ጄኔሬሽን እንደ አፕል ዘ ሰከንድ IBM PC ፔንተም ፕሮሰሰር ሞደርን ዴስክቶፕ ላፕቶፕ ኮምፒውተሮቹ ከዚህ የኮምፒውተር ጄኔሬሽን የሚካተቱበት ነው ማለት ነው። generally the feature of the fourth generation is more faster, smaller in size, efficient, reliable than the previous which is the third generation. ያው third generation ይበልጣል ማለት third ደግሞ ከሌሎቹ ፐርፎርማንሱ የተሻለ ስለሆነ ማለት ነው። ሌላኛውና የመጨረሻው ጄኔሬሽን fifth generation currently ያለና ለቀጣይም የሚጠበቅ የኮምፒውተር ጄኔሬሽን አይነት ነው ማለት ነው። So in this generation there is characterized by the goal of making computers capable of reasoning and decision making that refers to artificial intelligence. እንግዲህ currently የዘመኑ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ነው። ኮምፒውተሮቹ ሂውማን ወይም ናቹራል ላንጉጅን አንደርስታንድ የሚያደርጉ የኮምፒውተር አይነቶቹ ናቸው። እነዚህ ፊፍዝ ጄኔሬሽን የምንላቸው ከሃይ ሌቭል ላንጉጅ አልፈው ናቹራል ላንጉጅን አንደርስታንድ ያደርጋሉ። እንዲሁም ደግሞ ኮር ቴክኖሎጂያቸው ከፕሮሰሰር በላይ እንደ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ፣ parallel processing, ultra large scale integration that focuses on developing computers that can learn and organize itself on the ምሳሌ በራሳቸው
ለርን ማድረግ የሚችሉና ራሳቸውን ኦርጋናይዝ ማድረግ የሚያስችሉ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎቹ ኢንትሮዲዩስድ የሆኑበት የኮምፒውተር ጀነሬሽን ፊፍዝ ጀነሬሽን እንለዋለን። ዛዘሯን መገለጫው ምንድነው? ይሄ ኮምፒውተር ጀነሬሽን ስንል አንደኛ ፍጥነት፣ እንዲሁም ደግሞ ናቹራል ላንጉጅ አንደርስታንዲንግ፣ ማሽን ላንጉጅ፣ ሮቦቲክስ፣ ኒውራል ኔትወርክ ኢንሶ ይሄ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ፊፍዝ ጀነሬሽን ነው ማለት ነው። ስፒዳቸው ቬሪ ሃይ የሆነ ስፒድ ትሪሊዮን ኦፍ ኮምፒቲሽን ወይም ደግሞ ታስክን fraction of second perform ማድረግ ይችላሉ። it have large storage capacity than the previous one. efficient የሆነ SSD አላቸው። እንዲሁም ደግሞ artificial intelligence language like Prolog፣ LISP advanced data science tools፣ neural network frameworkዎችን የሚካተቱበት የኮምፒውተር አይነት ነው ማለት ነው ፊፍዝ ጀነሬሽን። ሌላኛው ደግሞ እንደ ኤግዛምፕል ለቮይስ ሪኮግኒሽን ሲስተም፣ አድቫንስድ ማሽን ለርኒንግ አልጎሪዝም አንደርስታንድ የሚያደርጉ የኮምፒውተር አይነቶቹ በከዚህ ኮምፒውተር ታይፕ እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። generally the technology from first generation to the fifth ስናይ in the first generation there is a vacuum tube, the second generation there is a transistor replace the vacuum tube, in the fourth generation IC or integrated circuit replace the transistor, in the fourth generation microprocessor replaces the integrated circuits, in the fifth generation the introduction of artificial intelligence ነው። እንግዲህ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኮምፒውተር አፕሊኬሽን ቻፕተር 1 እዚህ ላይ ጨርሰናል። ጥያቄዎቹን በቀጣይ ቪዲዮ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሊንኩ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያለላችሁ። ጥያቄዎቹን በደንብ ከሰራችሁ I hope you can get very useful information about the computer that helps for you for exit exam and final as well as mid exam. Thank you። ሰላም ሁኑልኝ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ በድጋሚ ሰብስክራይብ እና ላይክ አድርጉልኝ። ለሌሎች ጓደኞቻችሁ እንዲደርሳቸው ደግሞ ሼር አድርጓቸው። ለዛሬ እዚህ ላይ ጨርሰናል። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ። ባይ ባይ።